جتنے مشاعر
عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ میں محفل میلاد منعقد کرتا تھا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تھا اور پورے دینی والوں کو دعوت دے کر کے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا لنگرخانی کی شکل میں ان کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کرنے کے بعد لنگر عام چلاتا تھا اور اس کے برکات مجھے ملتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ہاتھ خالی تھا اور بے سر و سامانی کا عادت تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ پیسے نہیں تھے۔ میرے بچوں نے کہا کہ یہ انسان چھوڑ دیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو چھوڑی نہیں جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور محفل میلاد کی محفل تو ہوگی، یہ اور بات ہے کہ لنگر کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ اس وقت اہتمام زیادہ نہ ہو سکا، بھنے ہوئے چلوں کا اہتمام کیا گیا اور میلاد شریف کی محفل منعقد ہوئی۔ تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سنے اور نعت و مرتبت کے اشعار پیش کیے گئے۔ اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوئی۔ پھر بعد میں شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب میں خواب دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو، اور جس طریقے سے صحابہ کرام اور پورے عالم اسلام کے مومنین اپنے طور پر یہ تحفہ اور تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے، انہی تحفہ اور تحائف میں میرا بھنا ہوا چلا تھا وہ بھی موجود۔ گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہو، اے شاہ عبد الرحیم دہلوی، تم نے اخلاص کے ساتھ، تم نے خلوص کے ساتھ جو تم نے محفل منعقد کی ہے وہ بھی تمہارا مقبول ہے، جو تم نے بھنے ہوئے چلے پیش کیے تھے وہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول و مقبول ہے، اور کس طریقے سے نیت اور اخلاص ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں تمہاری مقبول ہوتی ہیں۔ یہی شاہ محدث دہلوی ہے، شاہ محدث دہلوی ہے، یہ فرماتے ہیں جب میں حج کرنے کے لیے مکہ گیا اور اتفاق سے وہاں پر زیادہ دن تک میرا رہنا ہو گیا، یعنی کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر جب میں وہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ اس شہر میں یعنی شہر مکہ میں ہر میں محفل میلاد منعقد کیا جاتا، کوئی ایسا گھر نہیں چھوٹتا تھا جس میں محفل میلاد نہ ہوتی ہو۔ اور میں نے دل کی نگاہ سے جب دیکھا، میں نے قصد کے ذریعے جب دیکھا، میں نے دل کی نگاہ سے جب انہیں گھروں میں دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ہر گھر میں جس میں محفل میلاد منعقد ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انواع و تجلیات برس رہے ہیں۔ تو یہ محفل میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ہیں اور ان کے برکات ہیں اور ان کے برکت نازل جو ہوتی ہے بزرگان دین کے اس طریقے سے اس کو مشاہدہ کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے اس گھر میں خیر و برکت، انوار و تجلیات کی جو بارش ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس گھر کے دائیں طرف اور بائیں طرف اور آگے طرف اور پیچھے طرف چاروں طرف 40 گھروں تک بھی رحمت اللہ کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ہے محفل میلاد کی مجلس اور اس کے ثمرات اور اس کے برکات۔ ہم جو میلاد شریف کرتے ہیں، چاہے بچے کی ولادت ہو اس موقع پر کرتے ہیں، یا سنت ابراہیمی کے موقع پر ہم کرتے ہیں، یا شادی وغیرہ کے موقع پر ہم میلاد کرتے ہیں، یا ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم میلاد کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم صرف اور صرف ایک رسم کے طور پر اس کو ہدایت کے ساتھ نہیں، صرف ایک رسم و رواج کے طور پر، اور اس کی بین اور واضح دلیل یہ ہے کہ جس کے گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے وہ بندہ خود محفل میں نہیں بیٹھتا۔ سوچئے کہ کتنی بابرکت محفل ہو اور وہ محروم ہو جائے، اتنی بابرکت محفل ہو اور وہ اس میں نہ آئے، تو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اور اس کے نتیجے اس لیے نہیں ملتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کو محفل کو رکھا ہے صرف رسم و رواج کے لیے۔ مین مقصد
اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی محفل میلاد میں نہیں آتے ہیں کہ اب نکاح کر کے کیا سنیں گے، وہی پکی پکائی باتیں ہیں، وہی مولانا صاحب لوگ کہیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقہ کرو، جھوٹ مت بولو، گناہ مت کرو، یہی سب کہیں گے، کیا فائدہ جانے سے؟ اور اس کے بعد جب سلام کا وقت ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے گا جیسے کرتے ہوئے بھوکے ہو، ادھر سلام بھی صحیح سے نہیں ہوا ہے، ادھر بیان اور تقریر ہو رہی ہے، ادھر پلیٹ لگا کر بیٹھ گئے کھانے کے، یہ ہے ہمارے حالات۔ اب اس کے ثمرات اگر ہم تلاش کریں تو کہاں سے ملیں گے، اس کے فیوز و برکات اگر ہم ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ملیں گے؟ لیکن اس محفل کی پاکیزگی اور اس کی طہارت یہ حال ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جب محفل میلاد میں بیٹھا کرتے تھے تو باوضو کر کے بیٹھا، پاک اور صاف اور ستھرا اور صاف لباس پہن کر کے بیٹھا کرتے تھے، عطر اور سرما وغیرہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے اور محفل پاک میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایسی ویسی محفل میلاد ایسی محفل نہیں ہے، بلکہ ہزار بار رسول اس کو غلام یہ اس بارگاہ اور اس بارگاہ رسالت کی محفل ہے، اس سمر کائنات کی محفل ہے کہ جس محفل میں زبان کو اگر ہزار مرتبہ بھی گلاب اور مشک اور عنبر سے دھویا جائے کہ بھی اگر رسول پاک کا نام لیا جائے تو پھر بھی تو اس بارگاہ میں ہمارے آنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر ان کے پہنچنے میں جائے ناپاکی کے حالت میں مسجد میں اگر پروگرام کیجیے تو نہیں آئے گی، کیوں بھائی؟ ناپاک ہے، ایک مسلمان ہو کر کے اور ناپاکی کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، طہارت کی حالت میں زندگی نہیں گزر رہی ہے، اس قدر انسان اور یہ مسلمان پہلی سوچ چکا ہے کہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم پاکی کے حالت میں بھی اپنی زندگی نہیں گزار رہا، اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان پر مرنے کے بعد ایمان پر خاتمے کا بھی ڈر نہیں ہے، ناپاک ہے اس لیے ہم مسجد میں داخل نہیں ہوں گے، ناپاک ہے اس لیے ہم مسجد میں جو پروگرام میلاد کی شکل میں اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، باہر رکھے ٹھیک ہے، ہمارے ناپاکی کے حالت ہی میں صحیح پہنچ گئے۔ بزرگان دین اور مائع ربانیین باضابطہ طور پر اس کے لیے وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، تب جب محفل میلاد کی محفل ہوتی تھی تب جا کر اس کو بیٹھا۔ ہمیں مسجد کی حکومت کا خیال ہے، لیکن محفل پاک میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ناپاکی کے حالت میں پہنچ گئے تو بھی پہلے یا نہیں پہلے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ہم عزت افزائی نہیں بلکہ بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہو کر کے ناپاکی کے حالت سے مجھے کیسے گوارا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں تو کم سے کم پاک رہنا سیکھے اور پاکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تاکہ کم سے کم موت کا وقت جب قریب آ جائے تو آپ کا موت جو ہو ناپاکی کے حالت میں نہ ہو بلکہ پاکی کے حالت میں ہو۔ کم سے کم اس وقت کچھ آیات کریمہ، کم سے کم درود و سلام اور کلمہ شریف کا بھی زبان پر آ جائے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا مسلمان بھی جائے گا یہ آدمی کے بہت گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ محفل میلاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آتا ہے، ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آتا ہے اور جب بارہ کی تاریخ آتی ہے تو ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، اس لیے کہ تمام تہواروں کی اصل ہے یہ ربیع الاول شریف۔ ہم سمجھتے ہیں ربیع الاول شریف کا موقع ہے، کوئی بھی گھر کا بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس کپڑا نہ ہو، سب کے لیے نئے کپڑے ہونا چاہیے، اور ربیع الاول کی کوئی نہیں۔ بقرعید کا جب موسم آتا ہے تو کپڑا سب کا نیا ہونا چاہیے، کچھ لوگ 3 4 سیٹ بنوائیں گے، اور ربیع الاول شریف جو پورے مہینے کا سردار ہے، اس مہینے کے برکت سے تمام مہینوں کا وجود ہوا ہے، اس مہینے کی برکت سے حضور کی ولادت کے صدقے میں کائنات کا ظہور ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اگر ہم وہی پھٹے پرانے کپڑوں ہی میں ملبوس ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں اگر ہم گھومتے ہیں تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ کبھی عید میں کپڑا بنے یا نہ بنے، بقرعید میں کپڑا بنے یا نہ بنے، لیکن کم سے کم ربیع الاول شریف میں ہر شخص کو چاہیے کہ کپڑا وہ ضرور بنوائے، اور ممکن اگر ہو تو کم سے کم ایک جوتا
दुआ और एक दस्तकार के साथ जुलूस में निकले। आदमी के ख्याल और सोच कितना गिर गया है। आदमी ये समझता है कि कुर्ता पैजामा से क्या जुम्मा एक जो उनको पहनना पड़ेगा, रखे रखे 10-10 जोड़ा रखा हुआ है, क्या करना। और 1000-2000 का पैंट और बुशर्ट और गंजी और गंजी खरीद करके रखे हुए हैं। शादी में जाना हुआ तो नया कपड़ा, किसी और महफिल में जाना है तो नया कपड़ा। शादी की महफिल होने वाली है, 1 महीना से पहले उसका इंतजाम होना चाहिए। 4 जोड़ा कपड़ा होना चाहिए, नया जूता होना चाहिए, नई टोपी होनी चाहिए, दुनिया भर के खुराफात होना चाहिए। रबी अव्वल का जब मौसम आता है तो वही टूटे पुराने कपड़े किसी तरीके से उसको प्रेस कर दिया और एक लुंगी पहन लिया, एक पैजामा पहन लिया या नीचे से पैंट पहन लिया, ऊपर से कुर्ता और एक टोपी लगा करके निकले बाहर में। जिसके सत्य में सारी चीजें मिली है, रीस मिल रहा है अल्लाह के रसूल के सत्य में, जिनकी विरासत का सत्ता है कि हमारा वजूद हुआ है। जो नेमतें हम खा रहे हैं ये अल्लाह के रसूल की का सदका है, जो हम पहन रहे हैं ये अल्लाह के रसूल का सदका है। लेकिन उसी बारगाह में जब कलाने की इज्जत पेश करने की बारी आती है तो फटक छुड़ाने को मिल जाता है। हर शख्स को चाहिए और चाहिए कि जुब्बा और दस्तार के साथ निकले ताकि लगे हाँ कि हमारे रसूल की विरासत है, उनकी सीरत पर हम चलने वाले हैं, उनसे अकीदत और मोहब्बत करने वाले हैं। और उसके अलावा हमारे पास है क्या? अकीदत और मोहब्बत इसके रसूल के सिवा है क्या? ना उतनी इबादतें हैं, ना उतनी रियासतें हैं, ना हमारे पास उतने रोज़े हैं, ना उतने ज़कात है, ना उतने कार्य खैर है। एक ही चीज है वो इसके रसूल है, एक ही चीज है जो मोहब्बत रसूल है। और अगर इसको भी अगर हमने दिखावा बना दिया और अगर इसको भी अगर हमने फॉर्मेलिटी के तौर पर अदा किया और अगर इसको भी हमने सिर्फ दिखावे के तौर पर इस्तेमाल किया और अगर इसको भी हमने सिर्फ और सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए और टाइम पास करने के लिए, क्या तुम्हें हमारे दामन में बचेगा क्या? वही एक चीज तो है इसके रसूल। जब रसूल की विरासत हो तो जुलूस के साथ, तड़प के साथ, उमंग के साथ, नए जज्बे के साथ, नए हौसले के साथ सारी चीजों को छोड़ करके जब जुलूस का वक्त हो तो बिल्कुल आन दान शान के साथ और इस तरीके से लगे, इस तरीके से चले कि लगे कि हाँ कोई मुसलमान जा रहा, भूलंगी नहीं होनी चाहिए, उल्टा सीधा नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जबान पर दुरूद सलाम के नगमात हो या नारे तकबीर और रिसालत हो या नाते पाक के कलिमात हो या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमात हो, तहजीब के साथ इस तरीके से चले कि दुनिया वाले देखें तो कहें कि अगर मुसलमान एक दिन अगर मुसलमान बढ़ करके दिखा दे और एक दिन हुजूर के सुन्नत पर अमल करके दिखा दे तो इस दुनिया का माहौल चेंज हो सकता है और दुनिया के हालात जो बिगड़ रहे हैं वो सही हो सकते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर अगर मुसलमान हुजूर के सांचे में ढल जाए, हुजूर के बताए हुए तरीके पर ढल जाए तो फिर दुनिया का माहौल तो नहीं बदल सकता। एक मौका आता है हमारे पास रबी अव्वल शरीफ, रमजान में ईद की नमाजें कई जगह होती है, ईदगाह में कुछ इस मस्जिद में, कुछ उस मस्जिद में, कुछ इधर उधर, लेकिन रबी अव्वल ही का एक मौका ऐसा है कि पूरे मूनी नवाटी के इधर उधर के लोग सब इकट्ठा होते हैं। तो हम इस मौके पर और इस बहार मौके पर और सबसे अहम त्योहार के मौके पर हमें इस अंदाज के साथ निकलना चाहिए, इस बलबले के साथ निकलना चाहिए, इस जज्बे के साथ निकलना चाहिए कि इतनी भीड़ हुआ करती है और हर घर से कोई हिम्मत ऐसा नहीं होनी चाहिए तो घर में मौजूद हर शख्स को निकलना चाहिए। अगर वो जानता है कि हमारे ऊपर हमारे रसूल का एहसान है तो उसको उस दिन निकलना चाहिए। और अगर वो समझता है कि हमारे ऊपर एहसान नहीं है तो फिर उसकी बात ही नहीं है। नजरी होकर हम पढ़ाने का भी मेरे एहसान है तो ये उन लोगों की बात है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं, रसूल की उम्मती का दावा हम कर रहे हैं और अगर हम समझते हैं कि अल्लाह के रसूल का एहसान हमारे ऊपर है तो सब हर घर से हर शख्स को चाहिए कि उनका लिबास में और हो सके तो मुकम्मल तौर पर जुब्बा और दस्तार में इस मंजिल में आकर के उसमें इस शान और शौकत के साथ जाए कि ज़बान पर दुरूद व सलाम हो, ज़बान पर करने का विक्र हो, ज़बान पर या रसूलुल्लाह के नारे हो और सलीके के साथ इज्जत के साथ लाइन बना करके और जुलूस में इस अंदाज से चले कि आदमी देखने वाला भी कहे कि हम मुसलमान जा रहा है, रसूल का आशिक जा रहा है। मुसलमान अगर एक दिन सुन्नत रसूल पर चल करके अगर ये माहौल पैदा कर सकते हैं तो अगर पूरे दिन और अगर पूरे महीने अगर पूरे साल के सांचे में ढल करके सुन्नत मुस्तफा के तरीके पर अगर अपनी जिंदगी गुजर सकते हैं तो कायनात में कायम है। तो हमको और आपको चाहिए कि इसी तरीके से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाएं। तो जिस तरीके से शाम
मौजूदा मुहद्दिस देवी फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर मैंने देखा कि हर घर में कोई ऐसा घर बाकी नहीं था कि जिसमें मिलाद की महफिल ना होती हो। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम भी अपने घर में कोई ऐसा घर बाकी ना रहे कि जिसमें हम मिलाद की महफिल ना करें? और महफिलें मिलाद करने के लिए कान खोल करके सुन लीजिए, न किसी आलिम की जरूरत है, न किसी मौलवी की जरूरत है, न किसी हाफिज की जरूरत है, न किसी इमाम की जरूरत है। आप खुद महफिलें मिलाद कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको पढ़ना हो, और वो तो करेंगे नहीं पढ़े तो कम से कम सुने तो है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी का कोई वाकया तो आपको याद होगा। 20-20 साल 40-40 साल से नबुव्वत के मौके पर तकरीरें सुन रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई थी, उस वक्त मक्के का हाल क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात क्या थे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करते किस तरह थे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उठना बैठना रहना सहना खाना पीना, उनकी जिंदगी क्या थी, कुछ तो मालूम होगा। अपने घर में बैठिए, अपने घर के मोहल्ले के 2-4 लोगों को बैठाइए, अपने घर के बीवी बच्चों को बैठाइए, अपने बच्चों को कहो कि नबी की नाम सुनाओ, अपने बीवी से कहिए कि नबी की नाम पढ़ो, अपनी बच्चियों से कहिए कि नबी की नाम सुनाओ। खुद खड़े होकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किए, उनके जिंदगी के किसी गोशे पर रोशनी डालिए और फिर हर साल इस तरीके से करते रहे। और जब घर में करेंगे, आप खुद करेंगे, अपने घर में होंगे तो यकीनन उसमें जुलूस होगा, इब्ताहियत होगी, उसमें इखलास होगा, और उसके जो बरकत है वो किसी से पोशीदा नहीं होगी। और अगर थोड़ी देर के लिए आप नहीं जानते हैं तो इस गांव में बहुत सारे उलमाए कराम हैं, मदरसे में बहुत सारे तलबा हैं, किसी एक तालिब इल्म को ले जाइए, किसी एक आलिम को ले जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कीजिए, सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट 2 आयत कुरान की तिलावत हो, 2 शेर नाते पाक पढ़े, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल तमाना तिलावत या मुअज्जज़ात या किसी भी पहलू पर एक वाक़या करके उसके बाद सलात सुनात पढ़ करके, और इस मौक़े से, और जैसा कि हज़रत शाह अब्दुल रहीम इस मौके पर खुद से ज्यादा लंगर खाली करते थे, उस तरीके से आप गरीबों, फकीरों, यतीमों, बेवाओं और जो उस लायक है उन लोगों के ऊपर आप बरकतों, आप सत्ताओं खैरात के दरवाजे खोल लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरीके से तो इसी के पेश नज़र इन साल मस्जिद में एक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 6 दिन प्रोग्राम होगा। 1 दिन का प्रोग्राम हो चुका है, 5 दिन और बाकी है, मंगल के शाम तक, और ज्यादा नहीं, 2-3 से आयत करीमा और 1-2 शेर नाते पाक। उसके बाद 20-25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का बयान होगा। इसमें आपको हर शख्स को चाहिए कि हाजिर हो आधा घंटा, मगरिब से लेकर के ऐसा तक भी नहीं, सिर्फ आधा पौन घंटा, इससे ज्यादा। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि मगरिब के बाद आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के खुशनुमा पहलुओं को सुनिए, और घर में जा करके सुनाइए, और अपने ऊपर उसको अमल करने की कोशिश